درود به شما زبان آموزان گرامی. امین بنی جمالی هستم و امروز میخوایم اولین درس از دوره 2 ستاره زبان انگلیسی کاربردی رو با هم دیگه شروع کنیم. توی فیلم اینتروداکشن این دوره بهتون گفتم که قراره چجوری درس‌ها رو با هم دیگه بخونیم. اول من متن رو به صورت کامل براتون میخونم، بعد پاراگراف‌ها رو به صورت جداگونه و این بار اگه نکته‌ای داشت اون رو براتون توضیح میدم. آخر درسم دوباره متن رو کامل براتون میخونم، چون این دفعه نکته‌ها رو متوجه شدید، متن رو بهتر درک میکنید. چون درس اولمون هست بهتون پیشنهاد میدم حتما فیلم‌ها رو به صورت فول اسکرین و تمام صفحه ببینید، مخصوصا اگه با لپتاپ یا کامپیوتر هستید. چون درسته که شما یوتیوب رو انتخاب کردید برای منبع آموزشتون و خب فیلم‌های خیلی خوبی هم داره، ولی به همون نسبت میتونه خیلی راحت حواس شما رو پرت کنه و فیلم‌های دیگه بهتون پیشنهاد بده. بنابراین حتما به صورت فول اسکرین نگاه کنید و اگه با موبایلتون هستید لطفاً نوتیفیکیشن ها رو هم خاموش کنید. بریم سراغ متن درس اول. Are you happy? It is a simple question, one that you can instinctively answer with an easy yes or no. However, for some obscure reason, the question what is happiness is more difficult to answer. So too is the question that follows, how do we achieve it? Well, defining happiness is not quite as simple as it might seem. Go into any mall these days and you find many people shopping at a frantic pace, believing that happiness is the thrill of buying a new pair of shoes or the latest high-tech device. Indeed, the idea of happiness has been a topic of much thought and discussion within the fields of philosophy, religion, and science for the past 2,500 years. A follower of Confucius, the famous Chinese philosopher, would say that happiness is the joy obtained from learning about humanity through social relationships and good deeds. Those good deeds, however, do not include going to the grocery store because your mother has told you to, or treating yourself to a steak at a restaurant after a hard day's work. In fact, a Buddhist would say that happiness is the reverse of consumerism because happiness consists of self-discipline and a life without longing. Another perspective comes from scientists who have demonstrated that 50% of happiness is a result of the genes we inherit from our parents rather than the genes we purchase at the mall. So who is right, the shopper, the philosopher, the monk, or the scientist? Perhaps the answer lies in the field of psychology, or more specifically, positive psychology. In 1998, Martin Seligman, a psychologist at the University of Pennsylvania, gave a speech at the American Psychological Association in which he said that rather than devoting attention to unhappiness, psychology needed to change direction and focus instead on people for whom everything was going well. He said psychologists had a reasonably good understanding of depression, but they knew almost nothing about the mysteries of a happy life. He argued that if psychologists could isolate what those were, then people might be able to learn how to make themselves more satisfied with and cheerful about their lives. This was the beginning of positive psychology. Since then, research on happiness has come up with some astonishing facts. If we go back to the mall, shopping can indeed be a source of happiness, but it is significantly less so once your basic needs have been met. The best kind of retail therapy is to shop for someone else. This is consistent with the Chinese teachings of 2,500 years ago that assert that happiness lies in acting within social networks rather than for our individual benefit only. Again, current research agrees. In 2002, a University of Illinois study found that students with the highest levels of happiness and the fewest signs of depression were those with strong friendship and family networks. Religion facilitates happiness in a similar manner. Once again, a review of a large number of research studies on the links between religion and happiness has concluded that there is a positive correlation between religious commitment and higher levels of perceived well-being and self-esteem. Grafting modern research onto Confucian philosophy, we can go back to our original question and say that happiness is a very personal combination of genetics, actions, and beliefs. In the future, it may become a standard practice for therapists to suggest interventions that boost happiness levels, including thanking people, writing letters to old friends, and hanging out with family.
Who knew that learning to feel good could feel so good? خب الان که میخوام هر کدوم از پاراگراف ها رو براتون توضیح بدم، قبل از اینکه صحبت های من شروع بشه شما فیلم رو روی همین پاراگرافی که هست پاز بکنید، از اول تا آخرش بخونید، یه نگاه کلی بهش بندازید، با متن آشنا بشید و بعد دوباره فیلم رو پلی بکنید و توضیحات من رو گوش بدید. چون اول درس هست ممکنه نکات یه ذره زیاد باشه، توضیحات من طولانی بشه، چون شما قراره با موضوعات جدیدی آشنا بشید. خب بریم سراغ توضیحاتش. Are you happy? It is a simple question, one that you can instinctively answer with an easy yes or no. اینجا میخوام درباره بحثی صحبت کنم به اسم relative clause. بخشی از جمله هست که در مورد یه اسم یا عبارتی اطلاعات بیشتری میده، یعنی بهش جزئیات اضافه میکنه و واضح ترش میکنه توی همون جمله. یعنی چی؟ یعنی بدون اینکه بخوایم جمله جدیدی رو ما شروع کنیم. با یه مثال بهتر متوجه میشید. اینجا توی پرانتز 2 تا جمله براتون نوشتم. That man over there is called Elon Musk. He started SpaceX. حالا این 2 تا جمله رو اگه بخوایم یکیش بکنیم از relative clause استفاده میکنیم و میگیم That man over there who's called Elon Musk started SpaceX. یعنی اون مرده که اونجاست که اسمش ایلان ماسک هست، کمپانی SpaceX رو استارت کرده. این relative clause ها 2 مدل دارن، defining و non-defining. اولی یعنی defining در مورد اون اسمی که توضیح میده اطلاعات مهمی به ما میده که بدون اونا جمله مبهم و ناقص میشه و یادتون هم باشه برای اینا از کاما استفاده نمی کنیم. حالا تو مثال ببینید The person who is wearing a hat won the lottery last year. ببینید اگه relative clause رو اینجا حذف بکنیم جمله میشه The person won the lottery last year. خب اینجا شنونده نمیدونه که the person منظور ما کی هست، درباره کی داریم حرف میزنیم. یعنی یه اطلاعات مهمی رو از جمله حذف کردیم، واسه همین معنی جمله ناقص شد. برای همین این relative clause که اینجا استفاده شده از نوع defining هست، یعنی ما نمیتونیم حذفش کنیم. مثال بعدی The woman who lives next door is a doctor. اینم دقیقا مثل قبلیه. مثال آخر Did you see the movie about the boy who created Facebook? ببینید اینجا relative clause who created Facebook هست. اگه حذفش کنیم میشه Did you see the movie about the boy? خب اینجا باز شنونده نمیدونه درباره کدوم the boy داریم حرف میزنیم، چون یه اطلاعات مهمی رو ما از جمله حذف کردیم. بنابراین relative clause از نوع defining هست، یعنی داره noun این جمله رو، اسم این جمله رو اطلاعات مهمی دربارش میده. noun توی این جمله the boy هست. خب مدل دوم relative clause ها اسمشون هست non-defining و درباره اون اسمی که داره توضیح میده اطلاعات اضافی و غیر ضروری بهمون میده. در واقع فقط میخواد توضیحاتش رو کامل کنه و اگه اونا رو حذف کنیم معنی جمله همچنان کامل و واضحه و اینا رو بین 2 تا کاما توی جمله میاریم. مثالا رو ببینید. My brother who is wearing a hat won the lottery last year. My brother who is wearing a hat won the lottery last year. ببینید اگه relative clause رو اینجا حذف بکنیم جمله میشه My brother won the lottery last year. بنابراین هنوز شنونده میدونه که شما دارید درباره برادرت صحبت میکنی. برای همین این relative clause از نوع non-defining هست، یعنی میتونی حذفش کنی. به اون 2 تا کاما هم دقت کنید. جمله بعدی Bill Gates who lives in California started Microsoft. Bill Gates who lives in California started Microsoft. دوباره اگه حذفش بکنید جمله معنی کامل خودشو میده. همه میدونن که دارید در مورد بیل گیتس صحبت میکنید. حالا اگه دقت کرده باشید برای استفاده این relative clause ها توی جمله از یه سری کلمات کمک گرفته شده که 2 دسته هستن، یا relative pronouns هستن یا relative adverbs هستن. به کدوما میگن؟ ببینید با توجه به اسمی که اون relative clause داره توصیف میکنه ما اینا رو انتخاب میکنیم. یعنی اگه اون اسم توی جمله انسان باشه از who استفاده میکنیم، یا اگه حیوان باشه ولی در صورتی که بخوایم به اون حیوان یه اسم و هویت بدیم. بازم اگه در مورد انسان باشه ولی این دفعه اون انسان مفعول جمله باشه از whom استفاده میکنیم. قبلی فاعل یا subject بود، این یکی object هست. ببینید اصلا درگیر حفظ کردن فاعل، مفعول، object و subject نشید. چند تا مثال که ببینید و توی متن تمرین کنید دستتون میاد همه اینا. حالا جلوتر من باز یکم بیشتر در مورد who و whom
توضیح میدم. اگه در مورد مالکیت چیزی داریم صحبت میکنیم از whose استفاده میکنیم و در مورد اشیا و حیوانات از which که معمولا هم بیشتر برای نان دیفاینینگ ها به کار میاد. کدوما بودن نان دیفاینینگ ها؟ اونایی که میشد حذفشون کرد و فقط توضیحات اضافی بودن برای کاملتر کردن جملمون. برای انسان یا اشیا میشه از that هم استفاده کرد، ولی فقط در صورتی که ساختار relative clause defining باشه. یعنی چی؟ یعنی توضیحات مهم که نشه حذفش کرد از جمله و معنی جمله بهش وابسته هست. اینا relative pronouns بودن. 3 تا هم relative adverb داریم، where، when و why که به ترتیب برای مکان، زمان و دلیل استفاده میشن. حالا تمام اینا رو توی مثال هم آوردم براتون. وقتی که دارم این مثالا رو میخونم شما دقت کنید که این relative clause رو میتونید آیا از جمله حذف بکنید یا نه. معنی جمله بهش وابسته و نمیشه حذفش کرد. و همزمان به کاما هم دقت کنید که کدوما رو بین 2 تا کاما آوردیم و برای کدوما از کاما استفاده نکردیم. What's the name of the man who created light bulbs? What is the name of the man who created light bulbs? Our cat who's called Summer is 3 years old. ببینید برای حیوان از who استفاده کرده ولی چون اسمش رو هم توی جمله بیان کرده. The person whom I called didn't answer. This is the artist whose paintings you admire. This is the artist whose paintings you admire. This course, which is totally free, teaches you how to speak English. The cafe where we met is closing down. I'll never forget the day when we first met. I'll never forget the day when we first met. That's the reason why I moved. That's the reason why I moved. ببینید از این دست مثال ها که چند بار ببینید و بخونید توی متن‌های مختلف اصلا دیگه نیاز ندارید حفظ کنید چیزی رو و به صورت خودکار متوجه میشید که توی مکالمه هاتون کجا باید چی استفاده بشه. حالا یه سری نکات تکمیلی هم داره که همین الان که موضوعمون هست بگم بهتون خیلی بهتره. اولیش میگه که حواستون باشه توی این ساختار، یعنی وقتی از relative pronoun استفاده کردید دیگه فاعل یا مفعول جمله رو تکرار نکنید. این 2 تا مثالی که بهتون میگم غلطه. What is the name of the man who he started Microsoft? ببینید علاوه بر این که طبق این قانونی که بهتون گفتم، این نکته‌ای که بهتون گفتم این جمله غلطه، اصلا آهنگ جمله هم به صورت غیر طبیعیه و خیلی عادی نیست. جمله بعدی This is the movie which I'm watching it at the moment. ببینید هم طبق این نکته‌ای که گفتم اشتباهه، یعنی شما سابجکت و یا آبجکت رو نباید دوباره تکرار بکنید. همین که آهنگ جمله اصلا طبیعی نیست. نکته بعدی، وقتی از relative pronoun where و when استفاده میکنید دیگه حرف اضافه نباید بیارید براشون. ولی اگه به جای اونا از which استفاده کردید باید حرف اضافه استفاده کنید. یعنی میشه به جاشون which هم بیارید به شرطی که حرف اضافه مناسب هم همراهش باشه. مثال اولی رو ببینید. The office where I first worked is across the street. یا میتونید بگید The office at which I first worked is across the street. ببینید هم where استفاده کرده ولی وقتی where آورده دیگه حرف اضافه نیاورده. یا میتونید از which استفاده کنید ولی حرف اضافه مناسب اون موقعیت هم باید باهاش بیارید. حتی میشه which و اون حرف اضافه‌ای که باهاش به کار بردید رو از هم جدا کنید توی جمله. مثال دوم رو ببینید. The office which I first worked at is across the street. حالا همین مثال ها رو برای when ببینیم. Do you know the year when the first computer was made? یا میتونید بگید Do you know the year in which the first computer was made? ببینید از which وقتی استفاده کرده حرف اضافه مناسب اون موقعیت هم باید حتما می آورده ولی when خودش حرف اضافه نمیخواد. گفتم بهتون میتونید which و اون حرف اضافه رو از هم دیگه جدا کنید توی جمله و بگید Do you know the year which the first computer was made in? خب ببینید این جمله آخری خیلی حالت طبیعی نداره، با اینکه از نظر گرامری درسته ها، ولی بهتره یه کمی تغییرش بدیم تا قشنگتر بشه و بگیم Do you know which year the first computer was made in? این جمله با اینکه میگم معنیش مثل قبلیه، گرامرش هم درسته هر دوتاشون، ولی این دومی یه ذره شیکتر و قشنگتره. Do you know which year the first computer was made in? خب نکته بعدی، توی relative clause هایی که defining هستن میتونیم relative pronoun رو با that جابجا کنیم.
و همین که میتونیم کلا ریلیتیو پروناون رو حذف کنیم اگه که مفعول یا همون آبجکت ریلیتیو کلاز باشه. تو این دوتا مثال ببینید. اون دوتا اولی که کم رنگن که مال قبلی بودن، من واسه مقایسه آوردمشون اینجا. این دوتا پر رنگا رو ببینید. The office that I first worked at is across the street. The office that I first worked at is across the street. یا گفتم میتونید کلا حذفش کنید اون relative pronoun رو و بگید The office I first worked at is across the street. حالا من همیشه بهتون میگم که حفظ نکنید قواعد گرامر رو. به خاطر اینه که شما وقتی مثال زیاد ببینید دیگه به یه جایی میرسید که وقتی یه جمله غلط ببینید ناخودآگاه متوجه میشید و وقتی یکی بهتون بگه خب توضیح بده قواعدشو چرا غلطه، میگید قواعد چی هستن؟ همچین جمله‌ای از آهنگش که میخونی معلومه ایراد داره. البته چون این دوره ما کاربردی و پرکتیکال هست دارم این حرفو میزنم. خب بریم نکته بعدی. حالا این دفعه در مورد نان دیفاینینگ ها میخوایم صحبت کنیم. برای اینا شما نمیتونید relative pronoun رو با that جابجا کنید و یا کلا relative pronoun رو حذف کنید. مثالا رو ببینید. مثال اولو My father's office which is across the street is being redecorated. این relative clause که اینجا استفاده شده non-defining هست. چرا؟ چون اولا میتونید حذفش کنید و توضیحات اضافی هست فقط. دوما به اون دوتا کاما دقت کنید. خب این دوتا جمله‌ای که بعدش آوردم غلطه. My father's office that is across the street is being redecorated. ببینید چون گفتیم non-defining هست به جای relative pronounش نمیتونیم that بیاریم. جمله بعدی هم ببینید گفته نمیتونید اون relative pronoun رو حذف بکنید. یعنی نمیتونید بگید My father's office is across the street is being redecorated. ببینید این اشتباهه. اصلا حالت طبیعی نداره، مشخصه. خب دقت بکنید یه حالت دیگه هم میتونه این جمله داشته باشه. یعنی بگید My father's office across the street is being redecorated که این جمله دیگه relative clause نداره و میگن چی داره؟ یه parenthetical element توی جمله هست که داره اطلاعات بیشتر در مورد یه موضوعی میده. حالا یکم جلوتر یه مثال بهتر میبینیم ازش و فرقش رو توضیح میدم براتون. همون پرانتز خودمونه parenthetical element یا parentheticals. حالا بعداً توضیح میدم. برگردیم سراغ متن خودمون. اینجا میشه گفت که یه مدلی از non-defining relative clause استفاده کرده. چرا؟ چون اولش گفته که یه سوال ساده هست، بعدش اضافه کرده گفته یه سوالی که میتونید به صورت غریزی با یه آره یا نه جواب بدید. However, for some obscure reason, the question what is happiness is more difficult to answer. So too is the question that follows. How do we achieve it? گرامری که اینجا استفاده شده بهش میگن inversion. ببینید در حالت عادی توی زبان انگلیسی اول فاعل میاد بعد فعل، یعنی verb بعد از subject میاد. ولی inversion اینا رو جابجا میکنه. حالا برای چی؟ یکم جمله رسمی تر، ادبی تر و شیک تر میشه و خب باعث میشه یه موضوع رو دوبار تکرار نکنید و جملتون خلاصه تر بشه. حالا کاربرداش کجاها هستن؟ کاربرد اولش وقتی از یه عبارت یا کلمه قیدی منفی اول جمله استفاده میکنیم برای تاکید بیشتر. به کدوما میگن عبارت یا کلمه قیدی منفی که بهشون negative adverbial phrase هم میگن؟ به اینا که اینجا نوشتم تعدادشون زیاده. never, seldom, rarely, little و بقیهشون که میبینید. چند تا مثال هم از بعضیشون براتون نوشتم. ببینید الان که این مثال ها رو من میخونم حتما خیلی از زمانهایی که توش استفاده شده رو متوجه نمیشید و خب این طبیعیه برای سطح شما. الان توی این جمله ها فقط روی موضوعی که داریم بررسی میکنیم تمرکز بکنید، یعنی inversion. یعنی ببینید که از کلمه قیدی منفی از اول جمله استفاده کرده، واسه همین تونسته جمله رو اینورت بکنه و از inversion استفاده بکنه. بریم مثالا رو با هم دیگه بخونیم. Never have I worked so hard in all my life. یعنی تو تمام زندگیم تا حالا انقدر سخت کار نکرده بودم. ببینید never اول جمله آورده، واسه همین بعدش تونسته جابجا بکنه جای اون دوتا رو، یعنی inversion استفاده بکنه. No sooner had James started work than he resigned. Hardly had James started work when he resigned. این دوتایی که الان خوندم معنیاشون یکی میشه. یعنی جیمز تازه کارش رو شروع کرده بود که استعفا داد. یعنی فاصله این دوتا اتفاق اصلا خیلی کم بوده. جفتش معنیش یکی میشه. Not only were you late, but you had also forgotten the report. یعنی نه تنها دیر اومدی بلکه اون گزارشی که باید می آوردی هم نیاوردی.
Under no circumstances are employees allowed to enter this area. یعنی تحت هیچ شرایطی کارمندا نباید وارد این محیط بشن، این منطقه بشن. At no point was I told what the topic was. یعنی اصلا کسی به من نگفت که موضوع چیه، درباره چی داریم حرف میزنیم. Little did I know or little did I realize that I would succeed just 2 years later. یعنی من اصلا نمیدونستم که توی فقط 2 سال میتونم موفق بشم. Little did I know یا little did I realize میشه I did not know at all. یعنی من اصلا نمیدونستم که قراره فقط توی 2 سال موفق بشم. Not until the next day did I hear that I had won the lottery. ببینید چند تا از این مثالا که بخونید و واسه خودتون تصورش کنید و معنیش بکنید متوجه اینا میشید، متوجه ساختارش میشید. فقط اینجا البته خیلی رو ترجمه هم تمرکز نکنید، فقط اینا رو بررسی کنید و ببینید که کدوم اتفاق قبل کدوم افتاده و ترتیب اتفاقایی که افتاده چی هست. Only at the end of the movie did I think he might be the father. Not until I had finished my homework was I allowed to play. Only when I had finished my homework was I allowed to play. توی این دوتا جمله آخری که با قرمز مشخص کردم حواستون باشه کدوم قسمت جمله برعکس شده. یعنی شما نمیتونید بگید Not until had I finished my homework I was allowed to play. یا اینکه نمیتونید بگید Only when had I finished my homework I was allowed to play. حواستون باشه این ورژن کدوم قسمت جمله اتفاق میفته. خودتون شاید خیلی از این ساختارها استفاده نکنید توی مکالمه روزمرتون، ولی خوبه ساختارش بدونید چجوریه، قواعد گرامرش چیه، که اگه توی یه کتابی دیدید یا مثلا توی یه فیلمی دیدید بدونید چرا برعکس شده اینا رو جابجا استفاده کرده. خب کاربرد دوم این ورژن، وقتی میخواید جوابای کوتاه بدید یا ساختارهای مشابهی با so, neither و nor بسازید. مثالا رو ببینید. I'm a student. Really? So am I. I don't care. Neither do I. Nor do I. ببینید این سه تا ترکیب معنی‌هاشون یکیه. میشه منم همینطور. فقط یکیش برای جواب به جمله مثبت هست. اون دوتای دیگه برای جواب به یه جمله منفی. دو تا مثال دیگه. He likes coffee and so do I. اون قهوه دوست داره و منم همینطور. They had finished and so had we. اونا کارشون تموم شده بود، ما هم همینطور. کاربرد سوم این ورژن بعد از کلمات as, so و such. The manager was nervous as were the rest of the staff. یعنی هم منیجرشون استرس داشته و هم تمام کارکنان اونجا. So late was it that there was no one in the street. ببینید اینجوری با این ساختار شاید خیلی کم استفاده کنید، ولی گفتم خوبه بدونید ساختارش چی هست، یعنی قواعد گرامرش چی هست. اگه میخواست از این ورژن استفاده نکنه چجوری این جمله رو بیان میکرد؟ میگفت It was so late that there was no one in the street. مثال بعدی Such a cold day was it that no one could go outside. اگه نمیخواست این ورژن استفاده کنه میگفت It was such a cold day that no one could go outside. وقتی که از این ورژن استفاده میکنه ساختارش خیلی خاص میشه و بیشتر توی متن‌های ادبی یا شعرها ممکنه شما ببینیدش. کاربرد چهارم این ورژن که خیلی هم مهمه توی جملات شرطی ازش استفاده میکنن. جملات شرطی یا conditionals اینا رو توی درس اول دوره زبان انگلیسی کاربردی 3 ستاره 3 مدلش رو توضیح دادم. اینجا هم یکم جلوتر به صورت پایه‌ای‌تر براتون حتما توضیح میدم. الان اونا رو نمیخوایم بررسی کنیم، فقط میخوایم ببینیم این ورژن رو چجوری میتونیم براشون به کار ببریم. توی همون درس اول دوره 3 ستارمون برای جمله شرطی نوع سوم فقط این ورژن رو اونم با یه دونه مثال توضیح دادم، اما اینجا برای هر ستاش داریم میبینیم. مثال اولی که دقیقاً همونه که تو اون درس استفاده کردم. Had I become president, I would have lowered taxes. این اگه میخواست این ورژن استفاده نکنه و به صورت معمولی بگه میگفت چی؟ If I had become president, I would have lowered taxes. این جمله شرطی نوع سوم هست. Were I rich, I would travel the world. اصلش این بوده If I were rich, I would travel. ولی اینجا این ورژن استفاده کرده. این جمله شرطی نوع دوم هست. Should the drought continue, many people will be forced to leave the village. این اصلش بوده If the drought continues, many people will be forced to leave the village. این جمله شرطی نوع اول هست که گفتم بعداً کامل براتون توضیح میدم. حالا که رفتیم جلوتر و جملات شرطی رو توضیح دادم واسهتون، دوباره که این درس رو از اول ببینید این ورژن ها رو بهتر متوجه میشید.
بیایم سراغ متن خودمون. اینجا so معنی also یعنی همچنین میده و to برای تاکید بیشتر استفاده کرده که یعنی چیزی که همین جمله قبل گفتیم در مورد سوال بعدی که قراره بپرسیم هم صدق میکنه، درسته. و اصلا میتونیم جمله رو بدون to بگیم، یعنی بگیم چی؟ So is the question that follows به جای اینکه بگیم so too is the question that follows. حالا چرا اینورژن استفاده کرده؟ برای تاکید بیشتر و تکرار نکردن مجدد جمله. و خب استایل جمله خیلی خاص‌تر شده دیگه. بدون اینورژن جمله اینجوری میشد The question that follows is also difficult to answer. ولی الان از اینورژن استفاده کرده و گفته So too is the question that follows. قبلش گفته بوده که این سوال سختیه و بعد این رو گفته. جمله خیلی خاص‌تر شده. میتونیم بگیم که that follows یه دونه defining relative clause هست که داره اطلاعات مهم رو در مورد the question میده و نمیشه حذفش کرد، چون اگه حذف بشه مبهمه که کدوم سوالو میگی. اینجا کلمه follow یعنی بعد از چیزی اومدن یا اتفاق افتادن. To be followed by something یعنی یه چیزی بعدش اتفاق میفته. Well, defining happiness is not quite as simple as it might seem. اینجا عبارت not quite یعنی چی؟ وقتی یه جمله منفی دارید مثل This is not right، این مستقیم گفته که این درست نیست. حالا اگه بخوایم یکم شدتش رو کمتر کنیم و نرمترش کنیم میگیم This is not quite right. حالا توی متن خودمون گفته که به اون سادگی هم که به نظر میرسه نیست. 3 تا کلمه هست، باید حواستون باشه با هم اشتباه نگیرید. Quit، quiet، quite. Quit، quiet، quite. به تلفظاشون باید خیلی دقت کنید. هیچ کدومشون نیاز به توضیح فکر نکنم داشته باشه. Quit که معنی مثلا quit your job میشه از شغلت بیای بیرون، یا quit smoking میشه سیگار کشیدن رو کنار گذاشتن. Quiet میشه ساکت، اینو دیگه میدونید. Quite هم که الان توضیح دادم واسهتون چجوری توی جمله استفاده میشه. Go into any mall these days and you find many people shopping at a frantic pace, believing that happiness is the thrill of buying a new pair of shoes or the latest high-tech device. اینجا اولا میشه گفت که مثل یه جور جمله شرطی نوع اوله که if رو حذف کرده و به جاش جمله رو به صورت امری آورده. Imperative. اگه میخواست با if بگه اینجوری میشد If you go into any mall these days, you'll find many people و ادامه جمله. هنوز موقع توضیح جمله شرطی ها نشده، حواسم هست. اگه این درسمون طولانی بشه میذارمش برای درس بعدی، چون میخوام نه خیلی طولانی بشه و نه اینکه موضوعات برای شما زیاد باشه. یه نکته قشنگ دیگه، بعد از کاما آورده believing. میتونست اینجوری بگه because they believe that، اما اینجا این کاری که کرده میگن از participial phrase استفاده کرده که به صورت خیلی شیکتر برای توجیه قسمت اول جمله دلیل آورده. یعنی گفته دلیل خرید کردن غیر قابل کنترل مردم چیه؟ Indeed, the idea of happiness has been a topic of much thought and discussion within the fields of philosophy, religion, and science for the past 2,500 years. Indeed چند تا کاربرد داره. اینجا میخواد هم موافقت خودش رو اعلام کنه و هم یه حقیقتی رو تأیید بکنه. Indeed. Within میشه گفت معنی inside و درونه میده، ولی نه فیزیکی مثلا درونه چیزی. اینجا منظورش در حوزه یا در چارچوب یه ایده یا محدوده هست. اینجا گفته ایده خوشحالی و شاد بودن یه موضوعیه که توی این حوزه ها کلی دربارش بحث و فکر شده و موضوع داغی بوده، سر زبونا بوده. much معنی خیلی میده. حالا چرا نگفته a lot of thought and discussion، گفته much thought and discussion؟ چون much خیلی رسمی تر و شیک تره، با اینکه هر دوشون از نظر گرامری درستن. درباره این عدد 2500 نکته رو بهتون بگم. تو فارسی 700، 800، 900 داریم ولی دیگه 100 نداریم، اسمش میشه 1000. اما توی انگلیسی عددهایی که توشون 1000 دارن رو میشه 2 مدل بیان کرد. یعنی این عدد رو هم میشه گفت 2500، هم میتونیم بگیم 2500 2500 یا 2500.
A follower of Confucius, the famous Chinese philosopher, would say that happiness is the joy obtained from learning about humanity through social relationships and good deeds. یه عبارتی اینجا بین دو تا کاما هست. به این مدل عبارت ها میگن appositives یا a positive noun یا a positive phrase. کارش اینه که اطلاعات بیشتر در مورد چیزی که قبلش بیان کرده میده. یعنی اینجا گفته کسی که از پیروان کنفیوشس باشه همون فیلسوف معروف چینی. ببینید داره اطلاعات تکمیلی و اضافی میده و این کاماها نشون میده که میتونیم اون قسمت رو از جمله حذف کنیم کلاً بدون اینکه جمله نامفهوم بشه. خب الان قبل از اینکه این جمله رو ادامه بدم بهتره که جملات شرطی رو کامل براتون توضیح بدم. بهشون میگن conditionals. به بعضی از جمله هایی که کلمه if دارن میگن conditional که از دو قسمت تشکیل میشن. یکیش یه موقعیتیه که فرض میکنید و یه قسمتش هم نتیجه اون موقعیته که فرض کردید. یه نکته هم یادتون باشه وقتی جملات شرطی که گفتیم یکی از ویژگی هاشون داشتن if هست، اگه این if اول جمله بیاد ما اون دو قسمت جمله یعنی موقعیتی که فرض کردیم و نتیجهش رو با کاما از هم جدا میکنیم. اگر هم if اول جمله نیاد اصلا کاما استفاده نمی کنیم. این مثال رو ببینید. If you join the army, I'll join too. یا میتونیم بگیم I'll join too if you join the army. ببینید این دوتا معنیش کاملا یکیه، فقط چون جای if توی جمله فرق کرده توی یکیش کاما استفاده کردیم توی یکیش استفاده نکردیم. و یادتون باشه کلمه if توی اون قسمتی میاد همیشه که داریم موقعیت فرضی رو بیان میکنیم. خب حالا این جملات شرطی چند مدل دارن؟ نوع 1، 2، 3. 2 مدل هست ترکیب شده اینا و بعضی ها هم میگن یه مدل 0 هم داره. فرق اینا با هم توی احتمال وقوع اون موقعیتی هست که فرض کردیم. یادتونه دیگه گفتم دو قسمت دارن این جمله ها، موقعیت فرضی و نتیجهش. الان یه سناریوی کلی با هم در نظر میگیریم و توی اون سناریو این جملات شرطی رو بررسی میکنیم و فرقشون رو میبینیم. بعد آخرش میریم سراغ توضیحات تخصصی ترشون. مثلا فرض کنید دوست شما یه امتحان داره و قراره براش آماده بشه. یه حالت اینه که شما یه حقیقت کلی رو بیان میکنی و اصلا به این امتحان الان رفیقت کاری نداری. مثلا میگی اگه آدم پیوسته درساشو بخونه آموزش ها رو بهتر متوجه میشه. این یه حقیقت کلی درباره یادگیری داره میگه دیگه. پیوسته درس‌ها رو خوندن معمولاً باعث میشه بهتر یاد بگیریشون دیگه. چیزیه که همه میدونن. حالا مثالای انگلیسیشو میذارم آخر میذارم براتون. یه حالت دیگه که دیگه از اینجا مستقیم مربوط به همون سناریوی امتحان دوستتون میشه. توی این حالت شما به دوستتون میگید اگه امشب درس‌ها رو بخونی برای امتحان فردا اعتماد به نفست بیشتره. اینو در حالی دارید میگید که هم دوستتون فرصت مطالعه داره امشب، هم میدونید یه آدمیه که احتمال اینکه امشب درس بخونه هست. یعنی احتمال این موقعیتی که بیان کردید زیاده. خب میریم یه حالت دیگه. شما بازم مثل قبلی به دوستتون میگید اگه امشب درس رو بخونی برای امتحان فردا اعتماد به نفست بیشتره. ببینید ترجمهش مثل همونه، ولی این بار در حال اینو میگی که میدونی دوستت امشب قرار شام گذاشته با رفیقاش و قطعاً دیر میاد خونه و دیگه وقتی برای درس خوندن نداره. پس میدونی احتمال اینکه به حرفت گوش بده و درس بخونه کمه که هیچی، نزدیک به صفره. خب حالت بعدی. دیشب گذشت، صبح شد، امتحانتونم دادید و تموم شد. دوستتون میگه سر جلسه خیلی استرس داشتم. شما برمیگردی بهش میگی اگه دیشب درس‌ها رو خونده بودی سر جلسه اعتماد به نفس داشتی. این در حالیه که هم فرصت مطالعه گذشته، دیشب گذشت، و هم امتحان تموم شده و صحبت دیگه سر احتمال کم و زیاد نیست. یعنی هم موقعیت غیر ممکنه و هم نتیجه ای که میتونسته داشته باشه. حالا این 4 تا حالت رو توی این مثالا میتونید ببینید. If you study regularly, you understand the material better. ببینید این یه اطلاعات کلی داده. این نوع 0 هست. اولین حالتی که بررسی کردیم. حالت بعدی. If you study tonight, you will be more confident tomorrow. این جمله شرطی نوع اول هست. نوع دوم. If you studied tonight, you would be more confident tomorrow. جمله شرطی نوع دوم هست و سومین حالتی که توی اون سناریومون بررسی کردیم. مثال بعدی. If you had studied last night, you would have been more confident.
If you had studied last night, you would have been more confident. این جمله شرطی نوع سوم و چهارمین حالتی بود که توی این سناریومون تمرین کردیم. ببینید 2 حالت دیگه هم هست که میشه اینجوری که میگم تصورشون کرد. همین الان سر جلسه هستید و به دوستتون میگید اگه دیشب مطالعه میکردی الان اعتماد به نفس داشتی. یه حالت دیگه بعد از امتحان که تموم شده بهش میگی اگه بیشتر درس میخوندی، یعنی کلا به عنوان یه دانشجو اگه بیشتر درس میخوندی سر امتحان هم اعتماد به نفس داشتی. امتحانی که گذشت دیگه تموم شد. این 2 حالتی که گفتم اون 2 حالت ترکیبی بود که الان اصلا بهشون کاری نداریم، فقط خواستم تو ذهنتون باشه. فعلا فقط همین 4 تایی که بررسی کردیم رو یاد بگیرید. حالا بریم یکم تخصصی تر جمع‌بندیشون کنیم با مثال‌های دیگه. خب نوع 0 وقتی که میخوایم یه حقیقت کلی یا علمی رو بیان کنیم، مثل اطلاعات عمومی، یه چیزی که همیشه اتفاق میفته. این مثال رو ببینید. If people eat too much, they often get fat. یا مثلا میتونید بگید If you heat water, it boils. اگه به آب حرارت بدید جوش میاد. این یه حقیقت کلی یا حقیقت علمیه که همیشه اتفاق میفته، یه فکته. جمله شرطی نوع اول وقتی یه موقعیتی رو بیان میکنید که احتمال وقوعش زیاده و به همون نسبت احتمال نتیجه هم که داره خب زیاده. مثلا میگید If you take enough rest, you will feel better soon. به جای will میتونید از can, may و بقیه اینا هم استفاده کنید با توجه به منظورتون که میخواید توی جمله برسونید. اینجا میتونید جمله امری هم استفاده کنید. بهشون میگن imperative. یعنی به جای If you don't feel well, you can go home. به جای این میتونید بگید If you don't feel well, go home. ببینید جمله امری استفاده کرده قسمت دوم جمله. خب جمله شرطی نوع دوم وقتی یه موقعیتی رو بیان میکنید که احتمال وقوعش کم و حتی صفره و به همون نسبت احتمال نتیجه هم که داره. مثلا میگید If you had a beard, you would look just like your father. اگر که ریش داشتی دقیقاً مثل پدرت میشدی. از این ساختار second conditional میشه برای نصیحت کردن و پیشنهاد دادن هم استفاده کنید. مثلا If I were you or if I was you, I would eat less chocolate. If I were you, I would eat less chocolate. دارید پیشنهاد میدید. Giving advice. به جای would میتونید از could و might هم استفاده کنید با توجه به معنی که مد نظرتونه. خب جمله شرطی نوع سوم third conditional موقعیت‌های غیر واقعی توی گذشته و نتیجه غیر واقعیشون توی همون گذشته. If you had studied harder, you would have passed the exam. If I hadn't listened to you, I would have had an accident. یعنی اگه به حرفت گوش نمی کردم قطعاً تصادف می کردم. اینا جفتش تو گذشته است. یعنی هم به حرفت گوش دادم و همین که اون باعث شد که تصادف نداشته باشم. یادتونه توی بحث اینورژن هم دربارش کلی صحبت کردیم. حالا برای جمله شرط نوع سوم من بازم یه مثال آوردم. Had I known she was sick, I never would have let her leave. Had I known she was sick, I never would have let her leave. این اینورژن اینجا استفاده شده. به جای would have میتونید از could have, might have و should have هم با توجه به معنی که مد نظرتونه استفاده کنید. حالا که جمله‌های شرطی رو یاد گرفتید، وقتی مجدد این درس رو ببینید بهتر متوجه اون نکات قبلی هم میشید. و اینکه من ساختار گرامری این جملات شرطی هم براتون اینجا نوشتم، یه نگاه کلی بهش بندازید ولی اصلاً حفظ نکنید چیزی رو. جمله شرطی نوع صفر که از present simple استفاده کرده توی هر دو قسمت جمله شرطی نوع اول از present simple و will استفاده کرده. جمله شرطی نوع دوم از past simple و would استفاده کرده و جمله شرطی نوع سوم از past perfect و would have استفاده کرده به اضافه past participle. یعنی سومین قسمت فعل past participle، قسمت سوم فعل. و به این نکته اشاره کردیم که اون قسمت جمله که بهش میگن if clause میتونه قسمت دوم جمله بیاد، اول جمله نیاد، که این باعث میشه که ما کاما بذاریم یا نذاریم، دیگه شما بگید.
و باز بهتون گفتیم که میتونید به جای would از could هم استفاده کنید وقتی میخواید درباره توانایی انجام کار possibility یا ability صحبت کنید. قبل از اینکه درس رو ادامه بدیم من ازتون میخوام همین الان فیلم رو پاز کنید، یه موقعیت برای خودتون تصور کنید و درست مثل همین مثالایی که با هم دیگه تمرین کردیم جملات شرطی که یاد گرفتید رو براش بنویسید. اونا رو توی کامنت ها برای من بنویسید، من حتما اونا رو نگاه میکنم، چک میکنم و اگه لازم باشه جوابتونم میدم. برگردیم سراغ متن خودمون. A follower would say این یه hypothetical situation هست، یعنی موقعیت فرضی هست. برای همینه که از would استفاده کرده، انگار که if رو حذف کرده. یعنی میتونسته بگه If you asked a follower of Confucius he would say و ادامه جمله. ببینید چرا من بهتون گفتم که توضیحات مربوط به ساختار گرامری رو حفظ نکنید و خودم هم خیلی وقت نذاشتم که بهتون بگم چی به اضافه چی میشه. اگه دقت کرده باشید بعد از این همه توضیحات میشه گفت ما همچنان تقریبا اوایل درس هستیم. این به خاطر اینه که شما هرچی مثال بیشتر ببینید و گوشتون توضیحات من رو بیشتر بشنوه، نیازتون به حفظ کردن قواعد گرامری کمتر میشه. برای همینه که من همیشه تاکید میکنم درس ها رو چند بار به صورت کامل باید ببینید. پیوسته دیدن این درس ها تأثیرش برای شما خیلی بیشتر از نوت برداری و یادداشت کردنه. حالا یکی ممکنه بگه من تا چیزی رو ننویسم یاد نمیگیرم. شاید اینجوری باشه، اما خیلی هم این موضوع درست نیست، مخصوصا اگه به مرتب نوشتن خیلی اهمیت میدید. من روشی که اون زمان که خودم زبان انگلیسی یاد میگرفتم استفاده کردم و جواب داد رو دارم به شما پیشنهاد میدم، یا حتی هر مهارتی که الان بخوام یاد بگیرم هم همینطوریه. Those good deeds, however, do not include going to the grocery store because your mother has told you to, or treating yourself to a steak at a restaurant after a hard day's work. اینجا کلمه to که آخر جمله میبینید، یعنی در واقع قبل از این کاما میبینید، حتما باید باشه، چون اصلش هست go to the grocery store و اینجا برای اینکه معنی کامل جمله رو حفظ کنه ولی دوباره نخواد تکرارش کنه اینجوری گفته. یعنی اگه میخواست دوبار تکرارش کنه میشد going to the grocery store because your mother has told you to go to the grocery store. ببینید خیلی طولانی و غیر طبیعی میشد ساختارش. A hard day's work یه اصطلاحه به معنی یه روز سخت و پرکار. به همین شکل استفاده میشه توی جملات. In fact, a Buddhist would say that happiness is the reverse of consumerism because happiness consists of self-discipline and a life without longing. اینجا دوباره would say که دیگه میدونید چیه، مثل قبلیه، من توضیح نمیدم. Longing میشه اون حس خواستن چیزی. Another perspective comes from scientists who have demonstrated that 50% of happiness is a result of the genes we inherit from our parents rather than the genes we purchase at the mall. اینجا دو تا کلمه genes و genes دقیقاً مثل همدیگه تلفظ میشن، فرقی نداره تلفظشون. So who is right? The shopper, the philosopher, the monk, or the scientist? Perhaps the answer lies in the field of psychology, or more specifically, positive psychology. In 1998, Martin Seligman, a psychologist at the University of Pennsylvania, gave a speech at the American Psychological Association in which he said that rather than devoting attention to unhappiness, psychology needed to change direction and focus instead on people for whom everything was going well. این جمله چند تا نکته ریز داره. اولا وقتی میگیم the answer lies somewhere یعنی جواب رو اونجا میتونی بگردی دنبالش و پیداش کنی، جواب اونجاست. خب حالا نکته های اصلیش ببینید اونجا که نوشته or more specifically positive psychology، اینجا اون قسمتی که بین دو تا کاما گذاشته بهش میگن parenthetical phrase یا به طور کلی بهشون میگن parentheticals که یه اشاره کوچیکی هم کردم بهش، گفتم همون پرانتز خودمون منظورشه. اینجا این ساختار برای اینه که یکم اطلاعات بیشتر و تکمیلی در مورد یه موضوعی بده و این کاماها نشون میدن که این قسمت میتونه از جمله حذف بشه اصلا. دوباره یکم جلوتر در مورد این شخصی که اسم برده یه سری اطلاعات تکمیلی داده، دوباره بین دوتا کاما، یعنی اگه حذفش کنیم جمله معنی خودشو از دست نمیده. به این یکی ساختار میگن a positive phrase یا
بعضی جاها هم بهش میگن a positive noun یا کلا به صورت کلی بهشون میگن appositives. حالا این دوتا یعنی parentheticals و appositives میتونیم بگیم اصلا مثل همن کاربردشون و خب هر دو اطلاعات اضافی میدن بهمون که بین دو تا کاما هستن و میشه از جمله حذفش کرد. حالا شما یاد یه موضوع دیگه نیفتادید؟ اول درس ما همین تعریف و کاربرد رو برای یه مدلی از ریلیتیو کلاس ها هم داشتیم. کدوم مدل بود دیگه شما بگید؟ اونم دقیقاً مثل همین دوتاست. حالا اگه یکی بخواد تخصصی تر بشه و بگه خب فرق اون با این دوتا چیه که اسمشون فرق داره، میتونم یه قانون کلی بهتون بگم که یادتون باشه. اگه توی یه عبارت این شکلی که بررسی کردیم فعل دیدید، یعنی اگه ورب داشت اون یه کلاس هست و دیگه فریز نیست. پس فرق کلاس و فریز اینه که ببینید توش آیا فعل داره یا نه. اگه ورب داشت بهش میگید کلاس، اگه نداشت بهش میگید فریز. خب در ادامه جمله in which he said that و for whom اینا هم relative clause هستن. یه خلاصه از معنی جمله میشه توی سال 1998 مارتین سلیگمن که سمتش هم گفته بین اون دوتا کاما توی اون دانشگاه یه سخنرانی کرده که توش گفته به جای تمرکز روی غم و ناراحتی باید تمرکز کنیم روی آدمایی که براشون همه چیز داره خوب پیش میره. اینجا به relative clause ها دقت بکنید. rather than میشه به جای اینکه، instead of. فرق کلمه who و کلمه whom رو نمیخوام بررسی کنم چون واقعا کاربرد whom کمه، اما به عنوان یه قانون کلی که اکثر جاها جواب میده، اکثر جاها، ولی توی یه درصد خیلی کمی از موقعیت‌ها جواب نمیده که اونم اصلا شاید باهاش برخورد نکنید کلاً. اینه که بعد از who فعل میاد ولی بعد از whom نه. یعنی اگه یه سوالی بود که جا خالی داشت گفته بود اینجا who باید بذاریم یا whom، شما ببینید اگه بعد از اون جای خالی فعل بود باید who بیارید. جمله هایی که این دوتا کلمه توش هستن رو برید سرچ کنید متوجه میشید منظور من چیه. حالا دقیقاً میرید همون یه درصدی رو میبینید که اینجوری نیست. He said psychologists had a reasonably good understanding of depression, but they knew almost nothing about the mysteries of a happy life. He argued that if psychologists could isolate what those were, then people might be able to learn how to make themselves more satisfied with and cheerful about their lives. اینجا he argued. argue معنی بحث کردن نمیده، میشه دلیل و نظر خودتو گفتن. و ساختار ادامه جمله هم که تا الان کاملا باید بدونید چیه دیگه. یه موقعیت فرضی hypothetical situation و از چی استفاده کرده؟ دیگه شما بگید به من. خب حروف اضافه هم که حواستون باشه باید حفظش کنید برای satisfied و cheerful. This was the beginning of positive psychology. Since then, research on happiness has come up with some astonishing facts. If we go back to the mall, shopping can indeed be a source of happiness, but it is significantly less so once your basic needs have been met. اینجا کلمه indeed دوباره برای اینه که موافقت خودشو اعلام کنه و تایید کنه این حرفو. less so یعنی مقدارش یا درجهش توی این موقعیتی که میخوام بگم کمتره از اینی که الان گفتم. ببینید کل جمله رو معنی کنم فکر کنم بهتر متوجه بشید. میگه خرید کردن میتونه آدم خوشحال کنه، ولی وقتی نیازهای اساسی و اصلیت برطرف شده باشن این خرید کردن خیلی کمتر خوشحالت میکنه. خب بریم سراغ 2 تا گرامر پرکاربرد توی زبان انگلیسی، present perfect و present perfect continuous. هر دوتاشون برای وصل کردن زمان گذشته و زمان حال هستن. یکی تأکیدش روی نتیجه کار و یا تموم شدن یک کاری هست، یکی تأکیدش روی خود اون کاره یا مدتی که اون کار طول کشیده و تا الان ادامه داشته هست. Present perfect میگه یک کاری توی گذشته شروع شده و تا الان هم ادامه داره و یا یه اثری توی زمان حال داره و خب تأکیدش روی نتیجه اون کار یا تموم شدن اون کار هست. مثالا رو ببینید. She has finished her homework. She has finished her homework. کاری که داشته کامل شده، تموم شده و اثرش الان هست. یعنی مثلا برای همینه که الان داره تلویزیون میبینه چون درساشو تموم کرده. I have visited France. I have visited France. این یعنی قبلا که زمان دقیقش هم مهم نیست. دقت کنید زمان دقیقش مهم نیست.
فرانسه بودی شما و الان که داری با من حرف میزنی این تجربه رو داری. حالا در مورد کاربردش توی موقعیت‌های مختلف. اولی، یه کاری که توی گذشته انجام شده ولی زمان دقیقش مشخص نیست یا مهم نیست. مثلا They have moved to a new city. They have moved to a new city. و خب کی این کارو کردن رو اصلا کاری نداریم باهاش. دومی، تجربه هایی که تا الان داشتی یا همینطور تجربه هایی که تا الان نداشتی، یعنی و میخوای اعلام کنی. مثلا I have never eaten sushi. من هیچ وقت حالا سوشی نخوردم. یا همون مثالی که قبل گفتم I have visited France. اینم دقیقا همونه. سومین کاربرد، چیزایی که با فاصله خیلی کم از الان اتفاق افتاده. یعنی مثلا همین پیش پای شما، مثل He has just left the room. تا الان اینجا بوده، همین الان رفت بیرون. Present Perfect Continuous، تأکیدش روی مدت زمان و یا ادامه دار بودن یک کاریه که توی گذشته شروع شده و همچنان هم ادامه داره. مثالا رو ببینید. She has been working here for 5 years. She's been working here for 5 years. قبلا اینجا کارش رو شروع کرده، 5 ساله که داره کار میکنه. یعنی تأکید روی این موضوع که هنوزم داره اینجا کار میکنه. مثال بعدی It has been raining all day. It's been raining all day. بارون شروع شد قبلا، الان هم ادامه داره. یا میتونه منظورش این باشه که تا همین پیش پای شما ادامه داشت و مدتی بود که داشت بارون میومد. خب حالا در مورد کاربردش توی موقعیت‌های مختلف که البته الان هم گفتیم دیگه با همین مثالا. اولی، اتفاقهای ادامه داری که توی گذشته شروع شده و الان هم در جریانه. I've been studying for hours. I have been studying for hours. دومی، چیزایی که از قبل شروع شده و تا همین اخیراً ادامه داشته. She's been exercising so she's out of breath. She has been exercising so she is out of breath. داشته تمرین میکرده، برای همینه که نفس میزنه. یا مثالی که الان زدیم It has been raining all day. معنیش میتونه این باشه که تا همین یه ذره قبل داشت بارون میومد. فرقش با present perfect اینه که یه کاریه که ادامه دار در جریان بوده و تا همین پیش پای شما هم داشته اتفاق میافتاده. یعنی مثال present perfect که گفتیم He has just left the room. ترک کردن اتاق یک کاره و مثل بارون اومدن پیوسته نیست. من بهتون گفتم ما به اصطلاحات تخصصی و آکادمیک انگلیسی توی این دوره کاری نداریم و بیشتر کاربردشون برای ما مهمه. حالا برای ترجمه ها و معنی فارسی هم دقیقا همینه. ما به ماضی و استمراری و بعید و از این دست اسم ها توی این دوره کاری نداریم و میخوایم کاربردشون رو توی موقعیت های واقعی یاد بگیریم. من معمولاً آخر توضیحاتم ساختار گرامر رو نشونتون میدم که بگم خیلی حفظ کردنش مهم نیست و یاد گرفتن موقعیت و کاربردشه که مهمه. شما چند بار که درس رو ببینی این ساختار رو به صورت خودکار رعایت میکنی. ببینید present perfect میشه سابجکتتون به اضافه have یا has به اضافه قسمت فعل past participle. present perfect continuous میشه subject به اضافه have یا has به اضافه been به اضافه present participle، یعنی فعلی که ing داره. meet a need میشه یه نیاز رو برطرف کردن و در واقع برآورده کردن یه احتیاجی. The best kind of retail therapy is to shop for someone else. This is consistent with the Chinese teachings of 2,500 years ago that assert that happiness lies in acting within social networks rather than for our individual benefit only. دوباره کلمه lie میدونید معنیش توی این متن خاص چی میشه؟ توضیح دادم دربارش. و همینطور rather than. Again, current research agrees. In 2002, a University of Illinois study found that students with the highest levels of happiness and the fewest signs of depression were those with strong friendship and family networks. کلمه study اینجا noun هست و verb نیست. فعل نیست اینجا. اسم، حواستون باشه. Were those with یعنی اونایی بودن که. Were those with. Religion facilitates happiness in a similar manner. Once again, a review of a large number of research studies on the links between religion and happiness has concluded that there is a positive correlation between religious commitment and higher levels of perceived well-being and self-esteem. Research study
research study میشه تحقیقاتی که انجام میشه تا اطلاعات جدید کشف کنن یا یه جواب پیدا کنن برای سوالهایی که مربوط به مثلا رفتار و عملکرد انسان ها میشه. کارهای تحقیقاتی دیگه. research study. perceived اینجا میشه چیزی که مربوط به دید خود شخص میشه. مثلا اینجا perceived well-being منظورش ارزیابی شخصی یه نفر در مورد خوشحالی و کیفیت زندگی خودش هست. اون چیزی که از دید خودش خوشحالی به حساب میاد، از نظر خودش. و خب ممکنه جنبه‌های مختلف داشته باشه، فیزیکی، احساسی، اجتماعی، مالی و غیره. Grafting modern research onto Confucian philosophy, we can go back to our original question and say that happiness is a very personal combination of genetics, actions, and beliefs. به قسمت اول این جمله یعنی Grafting modern research onto Confucian philosophy به این میگن participial phrase یعنی عبارتی که با یه participle شروع میشه. حالا من این اصطلاحات رو نام میبرم که آموزش کامل باشه، ولی خب اصلا کاری بهشون نداشته باشید شما و به تعریفش و مفهومش دقت کنید. گفتم این عبارت با یه participle شروع میشه، یا present participle یا past participle. past participle که میدونید چیه؟ present participle هم یعنی ing داره. حالا کی ازشون استفاده میکنیم؟ وقتی میخوایم در مورد یه اسم یه سری جزئیات و اطلاعات بیشتر بدیم. این مثالا رو ببینید. Running through the park, she felt free. اسمی که اینجا هست she هست. یا exhausted from the workout, he sat down to rest. حالا این participial phrase میتونه اول جمله بیاد، میتونه وسط جمله بیاد و یا آخر جمله. فقط یه نکته این رو باید رعایت کنید. اولا که اگه اول جمله اومد بعدش کاما بذارید. مثلا running late for the meeting, John hurried out the door. و اگه هر جای دیگه جمله اومد و اطلاعات اضافی و غیر ضروری میداد بازم کاما میذارید. مثلا the dog barking loudly scared the mail carrier. یا she sat on the porch watching the sunset. حالا اگه هر جای جمله بود و اطلاعات مهم داشت میداد یعنی برای معنی جمله ضروری بود، شما کاما نمیذارید دیگه. مثلا the students completing their assignments on time will receive extra credit. یا he left the room carrying his briefcase. He left the room carrying his briefcase. حالا تو جمله آخری شما شاید بگید که اون از اتاق رفت بیرون بریفکیسش هم برد. خب ضروری نیست که بدونیم که حالا کیفشو برد یا نبرد. خب چرا؟ بستگی به متن داره و اینکه درباره چی داریم حرف میزنیم. مثلا اینجا شاید کیفش مهم بوده و یه گروهی میخواستن حواسشو پرت کنن و بدزدنش. یکیشون میگه آقا این از اتاق رفت بیرون کیفش هم برد. کلا توی زبان انگلیسی متن خیلی مهمه و اینکه توی چه موقعیتی دارید چی رو میگید. حالا یه یادآوری دیگه، چون خیلی مهمه من همیشه تکرار میکنم. چرا من مرتب بهتون میگم حفظ نکنید؟ چون یک سری قانونا هستن که برای همه ساختارا یکسانن. مثلا همین کاما و اطلاعات ضروری و غیر ضروری و اینکه میشه حذفش کرد یا حذف نکرد رو توی همین درس شما چند بار براتون تکرار شد برای ساختارهای مختلف. کدوما بود دیگه شما به من بگید. تو کامنت ها برام بنویسید که کجا اینا تکرار شد. معمولا درس‌های ما همینن. یه نکته رو توی موقعیت‌های مختلف به شکل‌های مختلف بهتون نشون میدیم که کاملا درکش کنید و حفظش نکنید. In the future, it may become a standard practice for therapists to suggest interventions that boost happiness levels, including thanking people, writing letters to old friends, and hanging out with family. Who knew that learning to feel good could feel so good? این آخر که نوشته Who knew that و ادامه جمله، این وقتی که یه چیزی اخیراً کشف شده یا آشکار شده که شما قبلا ازش اطلاعی نداشتی استفاده میشه. میشه گفت معنی تقریبی فارسیش اینه که کی فکرشو میکرد؟ میدونید چی میگم؟ مثلا کی فکرشو میکرد پیانو زدن انقدر سرگرم کننده و جالب باشه؟ Who knew that playing the piano could be so much fun? هر دو تا زمانی که اینجا استفاده میشه گذشته هست. حواستون باشه. این قسمت دوم جمله که could استفاده کرده اون کاربردی از could هست که میخواد درباره احتمال درست بودن یه موقعیت حرف بزنه. حالا یه نکته جالب دیگه برای آمادگی درس‌های بعدی بهتون میگم. توی زبان انگلیسی بعضی جاها هست که ما ساختار گذشته استفاده میکنیم، past form استفاده میکنیم، اما منظورمون به گذشته نیست و به حال یا آینده داریم اشاره میکنیم. توی درس اول دوره 3 ستاره بهش اشاره کردم.
حالا نکته جالبی که اینجا میتونید یاد بگیرید rhetorical question هست. rhetorical question سوالی هست که میپرسی ولی انتظار جواب نداری. بیشتر میخوای روی یه نکته تاکید کنی یا بعضی وقتا هم میخوای که به طعنه چیزی رو بگی. مثلا وقتی به دوستت میگی دیوونه شدی، واقعا که منتظر نیستی بگی آره یا نه. داری میگی به نظر من این کارت حماقته. یا وقتی عصبانی هستی میگی مگه زندگی از این بدترم میشه، چالش نمیخوای برای دنیا درست کنی که ببینی میتونه بدترش کنه یا نه. داری اعتراض میکنی. اینجا هم دقیقا همینه. کی فکرشو میکرد فلان حسو داشته باشه؟ منتظر نیستی چند نفر بگن که ما فکرشو میکردیم. به اینا میگن rhetorical question. خب حالا که تمام نکته ها رو بهتر متوجه شدید، یه بار دیگه متن رو از اول تا آخر براتون میخونم. شما هم با دقت گوش بدید. Are you happy? It is a simple question, one that you can instinctively answer with an easy yes or no. However, for some obscure reason, the question, what is happiness, is more difficult to answer. So too is the question that follows, how do we achieve it? Well, defining happiness is not quite as simple as it might seem. Go into any mall these days and you find many people shopping at a frantic pace, believing that happiness is the thrill of buying a new pair of shoes or the latest high-tech device. Indeed, the idea of happiness has been a topic of much thought and discussion within the fields of philosophy, religion, and science for the past 2,500 years. A follower of Confucius, the famous Chinese philosopher, would say that happiness is the joy obtained from learning about humanity through social relationships and good deeds. Those good deeds, however, do not include going to the grocery store because your mother has told you to, or treating yourself to a steak at a restaurant after a hard day's work. In fact, a Buddhist would say that happiness is the reverse of consumerism because happiness consists of self-discipline and a life without longing. Another perspective comes from scientists who have demonstrated that 50% of happiness is a result of the genes we inherit from our parents rather than the genes we purchase at the mall. So who is right, the shopper, the philosopher, the monk, or the scientist? Perhaps the answer lies in the field of psychology, or more specifically, positive psychology. In 1998, Martin Seligman, a psychologist at the University of Pennsylvania, gave a speech at the American Psychological Association in which he said that rather than devoting attention to unhappiness, psychology needed to change direction and focus instead on people for whom everything was going well. He said psychologists had a reasonably good understanding of depression, but they knew almost nothing about the mysteries of a happy life. He argued that if psychologists could isolate what those were, then people might be able to learn how to make themselves more satisfied with and cheerful about their lives. This was the beginning of positive psychology. Since then, research on happiness has come up with some astonishing facts. If we go back to the mall, shopping can indeed be a source of happiness, but it is significantly less so once your basic needs have been met. The best kind of retail therapy is to shop for someone else. This is consistent with the Chinese teachings of 2,500 years ago that assert that happiness lies in acting within social networks rather than for our individual benefit only. Again, current research agrees. In 2002, a University of Illinois study found that students with the highest levels of happiness and the fewest signs of depression were those with strong friendship and family networks. Religion facilitates happiness in a similar manner. Once again, a review of a large number of research studies on the links between religion and happiness has concluded that there is a positive correlation between religious commitment and higher levels of perceived well-being and self-esteem. Grafting modern research onto Confucian philosophy, we can go back to our original question and say that happiness is a very personal combination of genetics, actions, and beliefs. In the future, it may become a standard practice for therapists to suggest interventions that boost happiness levels, including thanking people, writing letters to old friends, and hanging out with family. Who knew that learning to feel good could feel so good? به نظر من متن خیلی خوبی بود، پر از نکته‌های مهم. این درس رو چند بار شما باید به صورت کامل ببینید.
اگه فیلم معرفی این دوره رو ندیدید پیشنهاد میکنم اونم حتما برید ببینید، چون اونجا من براتون توضیح دادم که بعد از دیدن هر کدوم از این درس‌ها حالا شما خودتون باید چجوری اون رو تمرین کنید. باز اونجا براتون توضیح دادم که هر کدوم از درس‌های ما یه فایل PDF مخصوص به خودش رو داره که زیر همین فیلم شما میتونید اون رو دانلود کنید. لیست کامل لغات و اصطلاحات هر درس رو توی صفحه اینستاگرام براتون میذارم. از این متریال‌های آموزشی حتما استفاده بکنید. اگر سوال، نظر یا پیشنهادی دارید حتما برای من بنویسید. من تمام اونا رو میخونم و تا جایی که بتونم بهشون جواب میدم. خب این اولین درس از دوره 2 ستاره زبان انگلیسی کاربردی ما بود. امین بنی جمالی هستم. مراقب خودتون باشید.